الیکشن کے دنوں میں دفعہ 144 نافذ ہو جائے؟ دیکھیں، جب ایسے حالات آ جائیں تو یہ پری پول ریگنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ اور کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کی، ڈس انٹیگریٹ کرنے کی، پیس بائی پیس جو سٹیج وائز اور سٹیپ وائز اسٹریٹجی ہے اس کا یہ حصہ ہے۔ یہ سارا کا سارا جو الیکٹورل پروسیس ہے یہ سو فار اب تک جو نظر آتا ہے یہ فراڈ پر، چیٹنگ پر اور مینوپولیشنز پر مبنی ہے۔ اس آنے والے سال 2024 کے الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ کمپرومائز ہو چکی ہے، اور اس کی کوئی بھی ویلیڈیٹی جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو بھی سٹینڈرڈز ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن کے، اس کے اوپر یہ پورا نہ اترتا ہے۔ یہ ایک ناجائز قسم کے الیکٹورل پروسیس سے ایک ناجائز جو الیکشن کی پیداوار کی حکومت ہوگی، وہ ایک ناجائز حکومت جو ہے، ایک آلود زدہ حکومت جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی۔ ان حالات میں نہ ہی تو ہے یہ جمہوریت کی ساکھ بحال ہوگی، نہ ہی پاکستان کے ادارے اپنی ساکھ بحال کریں گے، اور عوام میں جو ان کا پبلک کانفیڈنس ہے، جو پبلک ٹرسٹ ہے، وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہوا ہے۔ میاں صاحب، آپ عمران ریاض خان صاحب کو عدالتوں میں ریپریزنٹ کرتے رہے ہیں، اس حوالے سے آپ جس بلڈنگ میں آج موجود ہیں یہاں پر قاضی صاحب نے نام لے کر کہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے سامنے خود ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے کیا مشورہ دیا عمران ریاض خان؟ ساتھ ہی عمرے کی روانگی کے لیے وہ جانا چاہ رہے ہیں، اس پہ تھوڑا آپ کا ٹو فولڈ کوشچن ہے۔ آپ نے عمران ریاض جس وقت باہر آیا تھا، میں نے عمران ریاض خان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کی تھی، ایک فارمل انفارمل کانورسیشن کی تھی، اس میں بھی عمران ریاض نے یہ واضح کیا تھا کہ جس دن ہمیں اس طرح اپنے عدالتی اور عدلیہ کے اداروں پر اپنا اعتماد اس طرح ہوگا کہ یہ انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنے فیصلے کریں، اور وہ فیصلے صرف کریں نہیں بلکہ عوام میں یہ تاثر بھی نظر آئے کہ یہ واقعی آزاد فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کی روشنی میں اگر جو ہو پبلک کے نمائندے کی یا کسی پبلک کے ریپرزنٹیٹیو کی یا کسی پبلک کے سٹیزن کی یہ جس وقت یہ کانفیڈنس اپنے اداروں پہ آ جائے گا تو عمران ریاض بھی فوری طور پر سپریم کورٹ آئے گا۔ میں جویریہ صدیق صاحبہ جو شہید ارشد شریف مرحوم کی بیگم صاحبہ ہیں ان کو بھی ریپرزنٹ کرتا ہوں، میرے آفس میں شاذب مسعود صاحب، بیرسٹر سعد بھٹو صاحب، ہم کامنلی ریپرزنٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس کیس میں اب تک جتنا انصاف ملا ہے وہی ہم نے ایز اے کیس رول پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہوئے ہی عمران ریاض کے کیس کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، ہاسٹائل سرکمسٹانسز کو انالائز کرنا ہے اور اس کو باریک بینی سے جائزہ لینا ہے۔ ہم نے محض درخواست بازی سے جو ہے وہ اپنا شوق پورا نہیں کرنا۔ جب ہمیں یہ 100% اعتماد ہوگا کہ یہ انصاف ہوگا نہیں ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور صرف کمزور نہیں بلکہ طاقتور کے خلاف بھی اس ملک میں فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے، یقیناً جو ہے وہ عمران ریاض ادروائز اگر ہم سے ہماری لٹمس ٹیسٹ کر کے بونافائیڈی لینی ہے تو ہم جب بھی کوئی معزز عدالت انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ آف پاکستان بلائے گی، اوبیسلی ہم نے عدالت میں نہ کبھی آج سے پہلے حقائق چھپائے ہیں اور نہ کبھی چھپائیں گے۔ دوسری بات عمران ریاض کے عمرے کی ہے۔ عمران ریاض ایک آزاد شہری ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس کا PNIL یعنی کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہی وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ کسی بھی شہری کو آزادی رائے کا جتنا حق آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے جتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی یہ کلاسیکل اگزامپل ہے۔ بہرحال عمران نے اب لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے فار دی ریموول آف دا نیم، اس کے فیصلے کا انتظار کریں۔ امید ہے انشاءاللہ عمران اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ عمرے کی ذمہ داریاں اور فرائض سر انجام کر سکے گا۔ تھینک یو۔ کافی ہو گئے ہیں، باقی ہم نے دوسرے سیکشن میں آنا ہے، پھر دیکھ لینا۔ روزانہ تو نہیں ملتے نا مہر قانون دان سر لاسٹلی یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا ہے لیکن جماعت کا نام نہیں لیا گیا، تو کہا جا رہا ہے وہ جماعت کا نام لکھ سکتے ہیں آزاد کی جگہ، مگر دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لکھیں گے تو بلے کا نشان نہیں ہے تو پھر وہ آزاد بھی نہیں رہیں گے، تو یہ کیا ٹیکنیکل؟ دیکھیں، میری آزاد قانونی رائے میں جس کو پاکستان کے جو لیگل جیورسٹ ہیں وہ واسٹلی جو ہے وہ ہم ایک کامن کلیکٹیو وزڈم کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو الیکشن سمبل کا سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا متنازعہ ترین جو ہے وہ فیصلوں میں سے ایک گردانا جائے گا، اور اس فیصلے کی روح سے جو تباہی بربادی جمہوریت اور الیکشن کے جو پروسیس پہ آئی ہے اس کے انتہائی دورس نتائج ہوں گے۔ یہ ایک ان مائی اوپینین اٹ از ناٹ اے گڈ پریسیڈنٹ۔ میں فیصلے پر جو ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہوں، اٹ از اے بیڈ پریسیڈنٹ
for the rest of the judges or the Supreme Court or for the future judgments to follow such precedent, because इसने जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का और इलेक्टोरल प्रोसेस का कोई भला नहीं किया, बल्कि हमें पिक एंड चूज़ की बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे ये फ़ैसला जो है वो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो होता नज़र आया है। कतई तौर पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। पार्टी चाहे PTI हो, पार्टी चाहे PMLN हो, पार्टी चाहे PPP हो या मुल्क की दीगर जमातें हों, उनको जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में आप रिपीटेडली जो है वो एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनका चुनाव का जो इख्तियार है वो सिर्फ अवाम को दिया जाए, तो टेक्निकलिटीज़ और लीगैलिटीज़ की बेसिस पे इस इतनी बड़ी सियासी जमात जो कि मुमकिना तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको टेक्निकल बेसिस पे नॉकआउट करना और तमाम की तमाम जो है उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और आने वाले इलेक्शन में उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को जो डैमेज, डिटीरियरेशन और जो पैरालाइज किया गया इस जजमेंट के तहत, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस शुड नॉट हैव बीन डन इन द फर्स्ट प्लेस। खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट इजाज़त भी दे रही है, और एक नुक्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि किसी को इलेक्शन लड़ने से इलेक्शन कमीशन कैसे रोक सकता है, तो अवाम का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जितनी भी हियरिंग्स हुई हैं उन तमाम फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो कि लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने दिए हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने वो पटिशन्स को डिसमिस किया, वो सारी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो समानतें हुई हैं वो तमाम की तमाम जो हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर रही है। और इलेक्शन कमीशन की जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशंस थी, हेरा फेरियाँ थी, इस इलेक्टोरल प्रोसेस को डिफीट करने के लिए जितनी चीटिंग्स और मैनिपुलेशन की हैं वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सपोज हो गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट अब वंस एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम उन तमाम चीटिंग्स पे, मैनिपुलेशंस पे वन बाय वन पॉइंट ऑफ लॉ को सेटल करते जा रहे हैं, जिसमें प्राइमरीली प्रोक्लेम ऑफेंडर के पॉइंट्स थे। सुप्रीम कोर्ट में अब तक डिफरेंट बेंचेस का जो व्यू आया है वो वन लाइनर है कि किसी भी प्रोक्लेम ऑफेंडर को कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह नहीं लिखा कि इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, और उनकी पिटिशंस अलाउ की हैं। इसी तरह प्रपोजर और सेकेंडर्स के जो इशू हैं उसको सुप्रीम कोर्ट सेटल कर रही है। आज हम शौकत बसरा साहब और सनम जावेद खान साहिबा के नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसले थे उसमें अपेयर हुए। ऑनरेबल बेंच ने जो प्रीलिमिनरी हेयरिंग की हैं और सबमिशंस अब तक ली हैं उसमें उनको सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेट अवे टाइम दिया, नोटिस दिया, और इलेक्शन कमीशन की इस्तदा पे कि अब उसमें थोड़ा सा टाइम दे के इलेक्शन कमीशन से इंस्ट्रक्शंस ले लें उसको दोबारा हेयरिंग को रिज्यूम करने का 1:45 यानी कि तकरीबन 2 बजे जो है वो टाइम दिया है। उसमें वन क्वेश्चन ऑफ लॉ प्राइमरीली है कि किसी भी जो कैंडिडेट है उसको जब सेक्शन 60 सब सेक्शन 2B की रिक्वायरमेंट में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि बाद अज़ां एक रूल 51 ऑफ इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट के थ्रू जो रोल कभी नोटिफाई नहीं हुआ उसको बेस बना के जॉइंट अकाउंट, यानी कि किसी भी शख्स का कैंडिडेट को अपना इलेक्शन एक्सपेंस का एक्सक्लूसिव अकाउंट या एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है वो डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पे शौकत बसरा साहब ने और सनम जावेद साहिबा ने अपने जॉइंट अकाउंट्स, यानी कि शौकत बसरा साहब का फैमिली के साथ और सनम जावेद साहिबा का वालिद साहब के साथ जो है वो अकाउंट उन्होंने डिक्लेयर किया। तो ये एक लीगल प्रोपोजिशन है विच इज़ अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी की फर्दर डिटेल हेयरिंग जो है वो अब 2 o'clock जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, और हम इंशाल्लाह इंतहाई अच्छी जो अभी तक प्रीलिमिनरी सबमिशंस दी हैं या जो प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस है सुप्रीम कोर्ट की उससे इंतहाई मुतमईन है, और बहुत अच्छे की उम्मीद जो है वो इंशाल्लाह हम तवक्को कर सकते हैं 2 बजे हेयरिंग के बाद। इलेक्शन कमीशन आज कोई ताखीरी हरबा अपनाना चाहती थी और डिलेइंग टैक्टिक्स वक्त ज़्यादा मांग लिया गया था, ये क्या डेवलपमेंट थी? सवाल एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का रिपीटेडली मौक़िफ़ ये रहा है कि जी बहुत हम टाइट जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि चंद ऐसे उम्मीदवारान हैं जिस पे सारा का सारा इलेक्शन कमीशन का ज़ोर है, तो इस हालात में जो कंडक्ट रहा है इलेक्शन कमीशन का थ्रू आउट एज इसने इलेक्शन कमीशन की जो सेंक्टिटी है पाकिस्तान में बतौर आज़ाद इदारा जो क्रेडिबिलिटी है उसको बिल्कुल फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है वो ख़त्म कर दिया, और इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को अपनी साख बहाल करते हुए अब कई साल जो है वो लग जाएंगे। कई इलेक्शन 5-6 इलेक्शन जो हैं पाकिस्तान में मज़ीद होंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना किबला दुरुस्त रखा, आज़ादी और खुद मुख्तारी से अपने फ़ैसले किए, तो ही किसी वक्त जाके इसकी जो डैमेज रेपुटेशन है वो डिटीरियरेटेड रेपुटेशन है और इस हद तक डैमेज हो गई है कि उसको रीस्टोर करने में दे वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम।